पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विधान पकान की धर्म भक्ति विधान पकान की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्पतरु परमानंद सुधामय कल लीला रति रसन विधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मत नीति ताप निर्वारिणी जन्म मृत्यु भय भव भयहारिणी सेवत शत सकल सुखकारिणी सौमौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल वैराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परम आत्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनुल्लासिनी रसिकारी दय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजन की आरती अति भागवत पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रसाद भगवत प्रसाद जय प्रसाद गति कौतुयोपि व्ययं स्तुवाम तस्यो जसत्रिसंगं वंदे गुरु श्री चरणारविंदं आजनुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरदिगवरं युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा अवतारो
शक्तिकाय जगन्नाथ सुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थलेन कौस्तुभम् नासरे वर मुक्तिकां करतले वेणुकरकाङ्कणाम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं पञ्चमुक्तावली गोपति परिवेष्टितां विजयते गोपालचूडामणि तप्त कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये द्वादश वयसति शरमूर्ति क्षेमवर्णादिगम्बरम् व्यासनन्दन सुखमुनिचरणे कोटि कोटि करत प्रणाम तुलसीका ननम जत्रो जत्र पद्मवनानि चो पुराणम पाठानम जत्रो तत्र सन्निहितो हरि हरि भक्ति पराजेतो हरिर्नाम परायणा दुर्वृत्तो वा सुवृत्तो वा तेषां नमो नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप उष्णतनु भक्त रघुनाथ श्रीजीवगोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोस्वामी करि चरणा वंदन जाग हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण सकल श्रुता वैष्णवमति बिंदरे ओरि नमस्कार कृपा करि चरणे धूलि दाओ शिरेते आमार गमे प्रदीन वैश्य कलत्र पादेन गते मोह शक्तिपा जष्टि दानेन सन्तु सन्तु अवलम्बन शक्तिपा जष्टि दानेन सन्तु सन्तु अवलम्बन शक्तिपा जष्टि दानेन सन्तु सन्तु अवलम्बन। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण के श्री कृष्ण विद्वान रविदास जियों की श्री शुक मुनि की श्री सुत मुनि की परीक्षित महाराज की शनकादि ऋषि वृंदों की आपन अपन गुरुदेव की आपन अपन इष्टदेव की भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की सप्ताह यज्ञ प्रथम दिवस की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम महापुराणम प्रथम स्कंद प्रथमोध्याय मंगलाचरणम जन्माजस्य जतवन्नयादि तरतो सचारते विज्ञो सराटो तेजो वै ब्रह्मादि द्वयादि कवये मुज्जन्ति यं सूरय तेन ब्रह्महृदयादि कवय मुज्जन्ति यं सूरय तेजो वारी मृदां जथा विनिमयो यत्र सर्गः वृषा धाम्ना
सेन सदा निरर्थकुहकं सत्यं परं धीमहि। ग्रंथेर आरम्भे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण तिनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनाशे हय निज वांछित पूरण। তাই গতকালকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের মাহাত্ম্য কথা আস্বাদন করেছিলাম। আজকে হলো ভাগবতের প্রথম দিবস। প্রথম দিবসের পাঠ আজকে হবে। মাহাত্ম্য কথা আলোচনা করেছিলেন সূত মুনি নৈমিষারণ্যে গিয়ে শৌনক আদি ৬০,০০০ ঋষিগণের সঙ্গে। সেই মাহাত্ম্য কথা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে চতুষ্ষণ এবং দেবর্ষি নারদের মধ্যে যে ভাগবত সপ্তাহের বিধিবিধানের কথা আলোচনা হয়েছিল, এই বিষয়ে গতকালকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা শ্রবণ করেছি, আস্বাদন করেছি। তারপরে দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, এই ভাগবত কথা শ্রবণ করলে পরে কারা কারা মুক্তি লাভ হবে, কাদের মঙ্গল হবে, কাদের কল্যাণ হবে, তদ বিষয়েও আমরা গতকালকে বিস্তারিত ভাবে আস্বাদন করেছি। তারপরে ধুন্ধুকারী গোকর্ণের উপখ্যান কথা শ্রবণ করেছি। এইভাবে ভাগবতের গ্রন্থের পূজা করে মঙ্গলাচরণ করে যখন আরম্ভ করলেন, তখন সেই স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রকট হয়ে গেলেন। অর্জুন প্রকট হয়ে গেলেন, উদ্ধব প্রকট হয়ে গেলেন, প্রহ্লাদ প্রকট হয়ে গেলেন, সমস্ত দেবগণ প্রকট হয়ে গেলেন। দেবর্ষি নারদ তাদেরকে বসার জন্য আদর অভ্যর্থনা করলেন, সম্মান করলেন, যথাযথ তাদের সকলকে পূজা করলেন। সেই স্থানে দাঁড়িয়ে সুখদেব গোস্বামী পাদ একটা কথা বললেন। ওইখানে সুখদেব গোস্বামী পর্যন্ত প্রকট হয়ে গিয়েছিলেন। ভাগবতের কথা যেখানে হবে সেখানেই তারা প্রকট হবে, কারণ এই কথাটা দেবর্ষি নারদের কাছে ভগবান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছে। দেবর্ষি নারদে বললেন যে, হে ভগবান, পৃথিবীতে আর যতবার যেই যেই স্থানে ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞ হইবে, আপনি যেভাবে আমার এই সপ্তাহ যজ্ঞতে এসে প্রকট হয়েছেন, সেইভাবে সপরিকরে সপার্শ্বদে এসে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আপনি উপস্থিত হইবেন, আমাকে কথা দিন। ভগবান বললেন, তথাস্তু, তাই কথা দিয়েছে। তাই কলৌ ভগবতী বার্তা ভবরোগ বিনাশিনী, আমাদের একটা ভবরোগ আছে। ভবরোগটা বড় মারাত্মক রোগ। এই রোগ কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের ডাক্তাররা ভালো করতে পারে না, কবিরাজরা ভালো করতে পারে না। এরা জ্বর, সর্দি, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথার ঔষধ দিতে পারবে, ডায়াবেটিস, প্রেসার, সুগারের ঔষধ দিতে পারবে, কিন্তু ভবরোগের ঔষধ তাদের কাছে নাই। ভবরোগের ঔষধ একমাত্র সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছেই আছে, তারাই দিতে পারেন। ভবরোগ কোনটা? এই যে বারবার আসছি আর বারবার যাচ্ছি, বারবার জন্মগ্রহণ করছি আর বারবার মৃত্যুবরণ করছি, একে বলা হয় ভবরোগ, একে বলা হয় ভবরোগ। আমরা সুখের আশা করে যা করছি সেগুলো আমাদের দুঃখের আকার রূপে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা বুঝতে পারছি না। এ মন, তুমি কি ভেবেছ সুখ, তুমি কি ভেবেছ সুখ, তুমি কি ভেবেছ সুখ, তুমি কি ভেবেছ সুখ। সুপথ ছাড়িয়া কুপথে গমন, সুপথ ছাড়িয়া কুপথে গমন, সুপথ ছাড়িয়া কুপথে গমন, এ তোমার কে মন ভূপ, এ তোমার কে মন ভূপ, আরে এ তোমার কে মন ভূপ, এ তোমার কে মন ভূপ।
স্থাবর জুনিতে ক্রমেতে জনম, স্থাবর জুনিতে ক্রমেতে জনম, হইলা 20 লক্ষ বার, হইলা 20 লক্ষ বার। আরে জল জন্তুর মাঝে 9 লক্ষ বার, জল জন্তুর মাঝে জলতে বসতি তার, জলেতে বসতি একাদশ লক্ষ কৃমিতে জন্ম, একাদশ লক্ষ 10 লক্ষ জুনি পক্ষী, 10 লক্ষ জুনি পক্ষী। আরে পশুর মাজারে কমে 23 লক্ষ, পশুর মাজারে কমে, পশুর মাজারে ক্রমে 23 লক্ষ, মানব চতুর লক্ষ, চতুর লক্ষ, মানব চতুর লক্ষ, মানব চতুর লক্ষ, মানব চতুর লক্ষ। মানুষে আসিয়া কুৎসিত 20 লক্ষ, মানুষে মানুষে আসিয়া কুৎসিত 20 লক্ষ, বিলক্ষ শূদ্র 200বার, বিলক্ষে শূদ্র 200। ওরে ব্রাহ্মণে কুলেতে ক্রমেতে একবার, তাহা সম নাহি আর, তাহা সম নাহি। কতেক কলক ভূমিয়া মানব, কতেক আরে কতেক কলক ভূমিয়া মানব। হবে আরে কতেক কলক ভ্রমিয়া মানব, কতেক এমন জনম পায়, এমন এমন জনমে পাপ করিলে, জমে কি ছাড়িবে তাই, জমে কি ছাড়িবে। আরে সমনে বান্ধিয়া পুনরইয়া যাবে, সমনে নরকে ফেলিবে তাই, নরকে ফেলিবে তাই। বদন বরিয়া হরি হরি বলো, বদন বদন বরিয়া হরি হরি বলো, অসতে ভাবনা ছাড়ো, অসত তুমি অসত ভাবনা ছাড়ো, অসত। তাই শতমণি সৌনকাদি ঋষিগণকে বলছেন, হে সৌনকাদি ঋষিগণ, এই মনুষ্য জন্ম লাভ করা খুব দুর্লভ। মনুষ্যের মধ্যে সাধুগুরু বৈষ্ণব হলো আরো দুর্লভ। আর সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে আছে এই ভবরোগের ঔষধ। তারাই আপনাকে ঔষধ দিতে পারেন। যদি ঠিক মতো ঔষধ সেবন করতে পারেন, কুপত্য ত্যাগ করে, তাহলে এই এক জন্মে উদ্ধার হয়ে যাবে। জড়ভরত 3 জন্মে উদ্ধার হয়েছেন ভরত মহারাজ। প্রথম জন্মে রাজস্বী ভরত ছিলেন, ঋষভদেবের পুত্র। তারপরে গিয়ে হরিণ জন্ম পেলেন, আর তারপরে ব্রাহ্মণের পুত্র জড়ভরত হয়ে জন্মগ্রহণ করে 3 জন্ম উদ্ধার হয়েছে একটু ভুলের কারণে।
হরিণ ভোজন করতে গিয়ে হরিণের ভোজন করেছিলেন, এটি তো ভুল। এই একটু ভুলের কারণে তাকে 3 জন্ম উদ্ধার হতে হয়েছে। তাই ভাগবত আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। ভরত মহারাজ বলছেন, আমি যে ভুল করেছি বাবা, তোমরা সেই ভুল করিও না। কিন্তু আমরা জেনে শুনেও ভুল করি। কুকুর পুষতে খুব ভালোবাসি। আজকালকার একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে, 30,000 40,000 টাকা দিয়ে কুকুরের বাচ্চা কিনে এনে ঘরে পালা হয়, পোষা হয়, কত আদর। ঘুমের থেকে উঠে এবার কুকুরের বাচ্চা নিয়ে যায় ঘুরতে, বিকালে একবার যায় ঘুরতে। আরে কুকুরের চিন্তা করে মরলে তো পরজন্মে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন, মানুষ হবেন নাকি? জীবে দয়া করে যেই জন সেবেছে সেই জন ঈশ্বর, না বলেন না? তো জীবকে দয়া করতে গিয়ে কুকুরকে দুধ ভাত খাওয়ান, কুকুরের জন্য আপনি ভালো ভালো খাবার এনে দেন। কেউ যদি বাঘ পুষে, বাঘকে কি রসগোল্লা খেতে দিবে? বাঘের খাদ্য কি? সিংহ কেউ যদি পুষে, তার খাদ্য কি? মাংস। তা আপনি একটা সিংহকে পালতে গেলে আপনি কতটা জীবকে হত্যা করবেন? একটা জীবের সেবা করতেছেন, সিংহের সেবা করতেছেন, তার বিনিময়ে সিংহের আহার যোগাইতে আপনি কতটা জীবকে হত্যা করতেছেন। তো জীবে দয়া তাকে বলে? তাকে বলে জীবে দয়া? কখনো না, ভুল সিদ্ধান্ত। তাই বলছেন, তুমি যে সুখের আশা করে দেখতেছ, আর সুখের আশার জন্য তুমি কি করতেছ? তুমি নীতিকে ত্যাগ করে রুচিকে গ্রহণ করতেছ। মৎস্য, মাংস, মদ্য আদি যে মাদক দ্রব্য আদি, এইগুলো তো আমাদের নিষিদ্ধ। যে সমস্ত বস্তু ভগবানকে নিবেদন করা যায় না, সেই সমস্ত বস্তু আমাদের গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। সবাই গীতা পাঠ করে, সবার ঘরে গীতা আছে। ভগবানকে অনিবেদিত বস্তু খাওয়া হলো চুরি করে খাওয়া। তাহলে যে ভগবানকে না দিয়ে খায় সে চোরের দলের মধ্যে পড়ে। তো ধর্মের তো 5টা লক্ষণের মধ্যে প্রথমেই বলছেন অস্ত্রয়াম, কখনো চুরি করবে না। তো ভগবানকে যখন না দিয়ে খান, তো প্রথমেই তো চোরের দলেই পড়ে গেলেন। তো সাধু হইলেন কোথায়? আছে অনেকেই গরু ছাগলের মতো নিরামিষ খায়। গরুও তো নিরামিষ খায়, ছাগলও নিরামিষ খায়, হাতিও নিরামিষ খায়, তাই না? হরিণ নিরামিষ খায়। কিন্তু তারা ভগবানকে নিবেদন করে তো খায় না, ভগবানকে ভোগ দিয়ে তো খায় না। তো ওই রকম নিরামিষ খেয়ে তো লাভ হবে না। মাছের চুলায়, মাছের বাসনে নিরামিষ রান্না করে খাচ্ছি, তাহলে কেমন করে হবে? নিরামিষ খেতে গেলে নিরামিষ বাসন, নিরামিষ চুলার মধ্যে রান্না করে আপনি ভগবানকে ভোগ দিয়ে পাবেন, তাহলে আপনার কল্যাণ হবে। আর না হলে কি করতে হবে? এই দেখেন বলছেন, স্থাবর জনিতে ক্রমে ক্রমেতে 20 লক্ষ বার আমাদের জন্ম হয়েছে। তো স্থাবর জনি বলতে কি বুঝেন? গাছপালা, লতা পাতা, কত রকমের উদ্ভিদ আছে না? সব জায়গায় জন্ম হয়ে এসেছি আমরা। আমাদের 1-2 বার নয়, 20 লক্ষ বার। জলের মধ্যে আমাদের জন্ম হয়েছে 9 লক্ষ বার। তারপরে বলছেন নর্দমা, নালী, এই যে ড্রেন, নর্দমা নালীতে আমাদের 11 লক্ষ বার, কৃমি জুনি আদি যেগুলো জন্ম। পক্ষীকুলেতে 10 লক্ষ বার, পশুকুলেতে 30 লক্ষ বার, আর মানব কুলেতে মহাজন 4 লক্ষ বার বললেও ভাগবত বলছে কিন্তু একবারই মানুষ জন্ম হয়। নানামুনি নানামত থাকতেই পারে। তবে তিনি আবার ব্যাখ্যা করে বলছেন যে আমি যে 4 লক্ষ বার বলছি, এটা কোন কোন পুরাণে বলছে বানর, আর কোন কোন পুরাণে বলছে নর। নর বানর, বুঝেছেন? এখন হয়তো সেখানের প্রিন্ট আউট বা লিখতে গিয়ে প্রিন্ট মিস হয়ে গেছে, বানর, বাটা বাদ পড়ে গেছে, নর হয়ে গেছে, অথবা বা বসে গেছে একটা সামনে।
এই জন্য এরকম হতে পারে। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতের সিদ্ধান্ত হলো 84 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর মানুষ একবার মনুষ্য জন্ম পায়। এখানে মহাত্মা বলছেন যে না, একবার ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হয়, একবার ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হয়। এবং ব্রাহ্মণকে বলছেন যিনি বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি ব্রাহ্মণ। যারা বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই তারাই শূদ্র। এটা আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা। জন্মনাং জায়তি শূদ্র। মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই শূদ্র ছিলাম। ব্রাহ্মণের ছেলেও শূদ্র, ভট্টাচার্যের ছেলেও শূদ্র, গোসাইয়ের ছেলেও শূদ্র। জন্মনাং জায়তি শূদ্র সংস্কারং দ্বিজরুচ্যতে। সংস্কার করলে পরে তিনি দ্বিজ হন, মানে দ্বিতীয়বার জন্ম। তো আমাদের দীক্ষা সংস্কার, উপনয়ন সংস্কার এইগুলার মাধ্যমে। তাই অন্নপ্রাশন সংস্কার, বিবাহ সংস্কারের কথা নয়। সংস্কার তো 16টি আছে না? একজন মানুষের 16টা সংস্কার। 16 সংস্কার করা সত্ত্বেও যদি সে হরিভজন না করে, 16 সংস্কার তাকে উদ্ধার করবে না, সে নরকে যাবে। 16 সংস্কার তাকে রক্ষা করতে পারবে না যদি বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ না করে, হরিভজন না করে। এবার বলছেন সংস্কারং দ্বিজরুচ্যতে। সংস্কার, উপনয়ন সংস্কার। তাহলে আপনি হলেন দ্বিজ বা দীক্ষা সংস্কার। দীক্ষাকে বলা হয়েছে এটাই সংস্কার। কারণ এই জগতে ব্রাহ্মণ 4 ভাবে হওয়া যায়। প্রথম ব্রাহ্মণ হয় ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ হইল সাবিত্রী মন্ত্রে, এই যে উপনয়ন সংস্কার। আগামী সরস্বতী পূজার দিন উপনয়ন সংস্কারের ভালো তিথি আছে। মুহূর্ত চিন্তামণি যুগে এই উপনয়ন সংস্কারের বিধি দেওয়া আছে। তাই আগামী সরস্বতী পূজার দিন আমরা এখানে একজনকে উপনয়ন সংস্কার করাবো। উপনয়ন সংস্কার হবে, হোমযজ্ঞ হবে উপনয়ন সংস্কারের বিধিবিধান অনুসারে। গোপাল ভট্ট গোস্বামী পাদ সক্রিয় সদ্য দীপিকা নামক গ্রন্থেতে বৈষ্ণব বিধি অনুসারে যেভাবে উপনয়ন সংস্কারের বিধির কথা আলোচনা করে গিয়েছেন, সেই বিধি, সেই বিধান অনুসারে এখানে উপনয়ন সংস্কার করানো হবে। এটা আমাদের গোস্বামীগণের সিদ্ধান্ত মত। আমরা ওই রঘুনন্দন আচার্য স্মার্ত মত গ্রহণ করি না। আমাদের 6 গোস্বামীর মধ্যে যে মত সেই মত। অনেকে বলে 6 গোস্বামীর 6 মত, ভুল সিদ্ধান্ত। 6 গোস্বামীর একই মত। 6 মত কখনো নয় 6 গোস্বামীর। 6 গোস্বামীর মত এক। তাই গোপাল ভট্ট গোস্বামী পাদ আরো আছে কিছু কিছু গ্রন্থে আমরা দেখতে পেয়েছি। ধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি, এইভাবে অনেকগুলি গ্রন্থে সংগ্রহ করে সে ব্যবস্থা করা হবে। তো যাই হোক, কথা হয়েছিল ব্রাহ্মণ। এক হলো ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, তাকে বলে শুক্রগত ব্রাহ্মণ, বীর্যগত ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় হলো উপনয়ন সংস্কার। উপনয়ন সংস্কার হলো সাবিত্রী মন্ত্র। আজকে থেকে তোমার মা সাবিত্রী দেবী, আজকে তোমার বাবা সূর্যদেব। সাবিত্রী মন্ত্রতে সংস্কার হয়, উপনয়ন সংস্কার। দ্বিতীয় হয়ে গেল। তৃতীয় সংস্কার হলো দাক্য ব্রাহ্মণ। এই যে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে যারা সদাচারী প্রসাদ বুঝি হয়, তারা ব্রাহ্মণ। সে ব্রাহ্মণ, সে ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করুক, ক্ষত্রিয় কুলে, বৈশ্য কুলে, শূদ্র কুলে, অন্তজ কুলে, যে কোনো কুলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে যদি সদাচারী প্রসাদ বুঝি হন, তাহলে তিনিও ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন। তার 3 রকম হয়ে গেল ব্রাহ্মণ। আরেক রকমের ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, কোন ব্রাহ্মণ যদি কাউকে ব্রাহ্মণ বলে গ্রহণ করেন, তাহলে তিনিও ব্রাহ্মণ, আর কিচ্ছু লাগবে না। যদি কোনো ব্রাহ্মণ কাউকে ব্রাহ্মণ রূপে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তিনিও ব্রাহ্মণ। শ্রীমদ্ ভাগবতে তা উদাহরণ দিলেন বশিষ্ঠ মুনি আর বিশ্বামিত্র মুনিকে নিয়ে। বশিষ্ঠ মুনি ব্রাহ্মণ আর বিশ্বামিত্র মুনি হলেন ক্ষত্রিয়।
আচ্ছা, বৈশিষ্ট্য বিশ্বামিত্রের মধ্যে অনেক লড়াই ঝগড়া হয়েছে, বহু অনেক সাপাসাপি, অনেক লড়াই ঝগড়া হয়েছে। যখন বিশ্বামিত্র বৈশিষ্ট্য মুনির ব্রহ্মদণ্ডের তেজে বিশ্বামিত্র 100 সালে মারা গেলেন, তখন বলছে ক্ষত্রিয়স্য বলম ধিকম ব্রাহ্মণস্য বলম বলম। ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ধিক, 100 পুত্র ওনার একটা ডান্ডা, একটা লাঠির তেজে মরে গেছে। এই যে যখন আমরা উপনয়ন সংস্কার করাই তখন দণ্ড দেই না, এই দণ্ড বাঁশের দণ্ড হলে কি হলো, তার মধ্যে কিন্তু ব্রহ্ম তেজ আছে। উপনয়ন সংস্কারের সময় একটা বাঁশের দণ্ড, একটা বেল গাছের ডালের দণ্ড আর একটা পলাশ গাছের ডালের দণ্ড দেওয়া হয়। সক্রিয় সত্য দীপিকা অনুসারে 3 দিন হোমযজ্ঞ করতে হয়, পরে উপনয়ন সংস্কার হয় 3 দিন। প্রথম দিন উপনয়ন সংস্কার করে হোমযজ্ঞ করা হলো, ভিক্ষা করতে গেল, ভিক্ষা টিক্ষা করে নিয়ে আসলো। দ্বিতীয় দিন আবার হোমযজ্ঞ করানো হবে, আবার যাবে। তৃতীয় দিন আবার যখন করা হবে তখন বেলের ডালটা আর পলাশের ডালটা যজ্ঞ কুণ্ডে পুড়ে দেওয়া হবে, আর শুধু খালি বাঁশের দণ্ডটা তার কাছে থাকবে। বৈশিষ্ট্য মুনি সেই যখন 100 পুত্র নিয়ে বিশ্বামিত্র আসছেন যুদ্ধ করার জন্য, বৈশিষ্ট্য মুনি খালি ডান্ডাটা সামনে ধরেছেন, ওই দণ্ড থেকে তেজ বেরিয়ে গেল আর 100 পুত্র মারা গেল বৈশিষ্ট্যের, বিশ্বামিত্রের। তখন বিশ্বামিত্র বলছে ব্রাহ্মণস্য বলম বলম, তাহলে আমিও ব্রাহ্মণ হব। ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য তিনি ব্রহ্মার তপস্যা করতে শুরু করে দিলেন। তপস্যা শুরু হলো, ব্রহ্মা আসছেন, কি চাও? আমি ব্রাহ্মণ হতে চাই। তোমার ব্রাহ্মণ করা যাবে না, কারণ তোমার ভিতরে এত অহংকার, এত অভিমান, তোমার মাথা নত হয় না। তুমি যেদিন বিশ্বামিত্র মুনির কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সেই দিন আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ বানাবো না, আমি মাথা নত করবো না। আপনি যদি আমাকে ব্রাহ্মণ না করেন, তাহলে আমি ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্ম হওয়ার তপস্যা করব। একজন মানুষ তপস্যা করে ইন্দ্র হতে পারে, দেবতা হতে পারে, ব্রহ্মা হতে পারে। বিশ্বামিত্র মুনি এমন তপস্যা করেছিলেন যে তপস্যার দ্বারা যে নারকেল গাছে মানুষ সৃষ্টি করতে আরম্ভ, আউশ ধান, কলা গাছ, আরো কত কিছু তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। শেষে বলেন যে যাও তুমি বৈশিষ্ট্য মুনির কাছে যাও, বৈশিষ্ট্য মুনি যদি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলে গ্রহণ করে তাহলে তোমাকে ব্রাহ্মণ হবে। বৈশিষ্ট্য মুনি যখন আসলেন তখন তিনি পৈতা দিয়ে দিলেন, যাও, দিয়ে বলেন যাও আজকে থেকে তুমি ব্রাহ্মণ। এই তো, এই জন্য বিশ্বামিত্র রাজা হয়ে গেলেন বিশ্বামিত্র মুনি। রাজা ছিলেন, অনেক রাজত্ব করেছে বহু বৎসর। তাহলে কোন ব্রাহ্মণ যদি কাউকে ব্রাহ্মণ রূপে গ্রহণ করে তাহলে তিনিও ব্রাহ্মণ। এবার বললেন যে ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম কিন্তু বাবা একবার, অতি উচ্চ কুল না, 4 বর্ণের গুরু হলো ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণের গুরু হলো সন্ন্যাসী। এই জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ওই তার্কিক, নাস্তিক, পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ গুলা তো হরিনাম শুনতে পারতো না, তারা তো দুর্গা পূজা, কালী পূজা, মহাদেব পূজা এইগুলো নিয়ে পাগল ব্যস্ত। কত কাজীর কাছে নালিশ দিল, কত কিছু করলো, একে তো হরিনাম করতে দেয় না, তার মধ্যে প্রতিবাদ, তার মধ্যে আর কত ঝড় তুললো। আর মহাপ্রভুর প্রেম বন্যা তো এদেরকে পেল না, স্পর্শ করতে পারলো না, তো আগে দৌড়ে পালাচ্ছে। আরে বন্যা আসতেছে রে, পালা পালা, দৌড়ে চলে গেল, জল স্পর্শ করবে কেমন করে, প্রেম বন্যার জল। মহাপ্রভু চিন্তা করলেন যে আমি তো সবাইকে উদ্ধার করার সংকল্প নিয়ে এসেছি, সবাইকে উদ্ধার করার সংকল্প করে আমি এসেছি। কে এসেছেন? ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এসেছে। ব্রজের বাঁকা কালো সকা দেখবি আয়, মোদের এই নদী আয়। তার রং পিড়েছে, ঢং পিড়েছে, এখন কালো বর্ণ চেনা দায়, মোদের এই নদী আয়। তখন চিন্তা করলেন যে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। প্রদীপটা জ্বলতেছে তো, সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হইবে।
মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে আসলেন তখন দেখেন ওই পাষণ্ডী নাস্তিক সব এসে মহাপ্রভুর চরণে পড়ে গেলেন, প্রণাম। সন্ন্যাসী জ্ঞানে বলে করিবে নমস্কার, তখনই আমি তাদেরকে ক্ষমা করে উদ্ধার করব। চিন্তা করছেন? অতএব ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করে যদি আমি ব্রাহ্মণের কাজ না করি, তাহলে আমি ভূবি ব্রাহ্মণ, পতিত ব্রাহ্মণ হয়ে গেলাম, কোনো লাভ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারেন অশ্বত্থমার কথা। অশ্বত্থমা ইনি তো ব্রাহ্মণ সন্তান, ব্রাহ্মণ সন্তান হলে কি হবে? ইনি যে অন্যায় কাজটা করেছেন, দ্রৌপদীর 5 পুত্রের মাথা কেটে নিয়ে গেলেন, যার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন এর ব্রাহ্মণত্ব শেষ। এবং ভূবি ব্রাহ্মণ, ভূবি ব্রাহ্মণ মানে পতিত ব্রাহ্মণ, তার মাথা কেটে ফেলে দিলেও তোমাদের পাপ হবে না, ব্রহ্মহত্যা পাপ লাগবে না। ভাগবত খুলে দেখবেন পরিষ্কার লিখে দিয়েছে। অর্জুন সংকল্প করে নিল, দ্রৌপদী যে তোমার পুত্রের মাথা কেটে নিয়েছে, আমি তার মাথা কেটে নিয়ে আসবো, তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে তুমি স্নান করবে। পুত্র হত্যার প্রতিশোধ, পুত্র হত্যার সুখ। ভগবান বলছেন তাই, যে ভূবি ব্রাহ্মণ, যে পতিত ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করে না, তিনি পতিত ব্রাহ্মণ। তিলক যদি নাহি দেখো বিপ্রের কপালে, শ্মশান সমতুল্য কপাল শস্ত্রহীন বলে। যে ব্রাহ্মণের কপালে তিলক নাই, তার মুখের দিকে তাকাতে নাই, তার সঙ্গে কথা বলতে নাই, তার হাতে খেতে নাই। কত গভীর গভীর কথা বলে গিয়েছে। আর বর্ণানাং ব্রাহ্মণ গুরু, তুমি ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র 3 কুলের গুরু, তোমাকে দেখে বাকি 3 কুল চলবে, তুমি শ্রেষ্ঠ। যজ্জত আচরিতম শ্রেষ্ঠম তদানু অনুবর্ততে, তুমি তো বহু লোকের কুলগুরু। পুরোহিত মানে যজ্ঞ, পুরোহিত তুমি, আচার্য তুমি, কুলগুরু তুমি, আর তোমার আচরণ দেখি তো ওরা শিখবে। এই জন্য দেখেন, গুরু আসনে বসা মানে বিরাট বড় দায়িত্ব। গুরুর আসনে বসা একটা বিরাট দায়িত্ব। যেমন দেশের রাজা যেমন রাজগদ্দিতে বসেন, সরকার তার উপরে কত দায়িত্ব থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে একটা রাজ্যের দায়িত্ব, ঠিক তেমনি ভাবে গুরুর আসনে যিনি বসেন তিনার বিরাট দায়িত্বের কথা। তাহলে এই ভবরোগের ঔষধটা কার কাছে আছে? সাধু গুরু বৈষ্ণবের কাছে আছে, আর কারো কাছে নাই। সাধু গুরু বৈষ্ণবরা যেখানে যাবে তারা কি করে? ওখানে গিয়ে হরি কথাই তো বলে, ভাগবত কথাই তো বলে। আন কথা না কহিবে, আন কথা না বলিবে। সাধু গুরু বৈষ্ণবরা অন্যের সঙ্গে বাজে কথা বলেও না, আর অন্যের বাজে কথা শুনতেও চায় না। এই জন্য বললেন কলৌ তো ভাগবতী বার্তা ভবরূপ বিনাশী। এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের বার্তাই আমাদের ভবরূপ বিনাশ হবে। অর্থাৎ বারবার জন্মগ্রহণ করা আর বারবার যে মৃত্যুবরণ করতেছি, এর থেকে আমরা উদ্ধার হব, আমরা রক্ষা পাব। অতএব এর যত্ন করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করি? আজ করব না, কাল করব, তাই না? এখন দীক্ষা নিব না, আর একবার আসলে পরে দীক্ষা নিব না, না এখন না, বৃন্দাবন যাব, ঘুরবো, তারপরে দীক্ষা নিব। কত কিছু করি আমরা। শুভ কর্মতে বিলম্ব, আজকে না কালকে, অশুভ কর্ম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলি। এ আমাদের মনে হয় আমাদের মতো জ্ঞানীরাও করে ফেলছেন। আচ্ছা, রাবণ কি কম বড় জ্ঞানী ছিল? কত বড় পণ্ডিত ছিল রাবণ, চিন্তা করেন তো। দশরথের বিয়ের পুরোহিত ছিলেন। রামচন্দ্রের বাবা দশরথের বিবাহের পুরোহিত ছিলেন এই রাবণ। রামচন্দ্র যখন দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বর মহাদেবের পূজা করছিলেন, তখনও তো রাবণই তো পুরোহিত। এখন চিন্তা করেন তো,
সে তার ইচ্ছা কি ছিল, আমি লঙ্কার থেকে সিঁড়ি তৈরি করে একেবারে স্বর্গে যাব। যে কোনো লোক সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে যেতে পারবে, পারতো, তার সেই ক্ষমতা ছিল। সব দেবতাদেরকে ঘোড়ার ঘাস কাটিয়ে ছেড়েছে, এতটুকু পাওয়ার ছিল। যা গরুশালায় যা, গরুর ঘাস কাট, যা ঘোড়াশালায় যা, ঘোড়ার ঘাস কাট, সব দেবতাদের। আমরা যাদেরকে নম নম করি, পূজা করি, আর সে তাদেরকে ঘোড়ার ঘাস কাটায়। কতটুকু ক্ষমতা ছিল, পাওয়ার ছিল। সে ইচ্ছা করেছিল যে আমি স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়ি বানাবো, কিন্তু না, আজকে না, কালকে বানাবো না, কাল না পরশু বানাবো। দেখেন, আর হলোই না, পরে মরেই গেল। স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়ি বানানো আর হলো না। কিন্তু শূর্পণখা যখন এসে বললো, দাদা জঙ্গলের মধ্যে দেখে আসি 2 মুনির সঙ্গে এক অপূর্ব সুন্দর মহিলা, ওটা যদি তোমার বউ বানাতে পারতাম, তোমার বাম পাশে বসাইলে এত মানতো, এত সুন্দর লাগতো। আমি গিয়েছিলাম ধরে আনতে, তোকে আমার নাক কেটে দিয়েছে। যাও দাদা, অসৎ কার্য দেখো, পট করে চলে গেল, গিয়ে নিয়ে চলে আসলো। তাই আমাদের মহাজনগণ বলছেন, সাবধান হয়ে যাও, সাবধান হয়ে যাও। ও মন বলরে গোবিন্দ নাম, বলরে গোবিন্দ নাম। ও মন বলরে গোবিন্দ নাম, বলরে গোবিন্দ নাম। আজ কাল করি কি আর ভাবিছ, আজ কাল করি কি আর ভাবিছ, আজ কাল করি কি আর ভাবিছ, আজ কাল করি কি আর ভাবিছ। কেবল বুঝিল কাম, কবে তোর বুঝিবে কাম রে, কবে তোর বুঝিবে কাম, আরে কবে তোর বুঝিবে কাম রে, কবে তোর বুঝিবে কাম। শুধু পড়ে নিয়ে চলে যাবো না, আমরা বলি না এই কাজটা শেষ করার পরে যে ওইটা করবো, মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়ে তারপরে বৃন্দাবনে যাব, তারপরে দীক্ষা নিব। তাই বলছেন, ওরে আজ কাল করি কি আর ভাবিছ, আজ কাল করি কি আর ভাবিছ, কবে তোর বুঝিবে কাম রে, কবে তোর বুঝিবে কাম, আর কবে তোর বুঝিবে কাম রে, কবে তোর বুঝিবে কাম। কালি যে করিবা আজি করো তাহা, কালি যে আরে কালি যে করিবা তুমি যে বলিলে, কালি যে করিবা তুমি যে বলিলে, আজ তাহা করো ভাই, আজ আজ যাহা করিবে এখনই করো, আজ যাহা করিবে আজ যাহা করিবা তাই এখনই করো। কি জানি কখন কি হয়, কি জানি, কি জানি কখন কি হয়, হেন কলিতে মানব জনম, এমন আর বাগাতে, এমন আর কি বাগাতে। হেন কলি কেন বললেন? বললেন যে এই কলিযুগে মহাপ্রভু এসেছেন, এর আগে 27টি কলিযুগ চলে গেছে, কোন কলিতে মহাপ্রভু আসেন নাই, এই জন্য এই কলিযুগে শ্রেষ্ঠ। আরে এ হেন কলিতে মানব জনম, এমন আর কি বা
কৃষ্ণ চৈতন্য যাবে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সেই তিন যুগে আচার বিচার, সেই তিন যুগের আরে সেই তিন যুগের আচার বিচার, এখনো সেই সব রাখো, এখনো সেই সব রাখো। এখানে একটা ছোট্ট কথা না বললে নয়, সেই তিন যুগের আচার বিচার এই সব সকলই রাখো। কেন বলছেন জানেন? অন্যান্য যুগে কিন্তু শ্রাদ্ধেতে মাংস ব্যবহার হইত, কিন্তু কলিযুগে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্যান্য যুগেতে অশ্বমেধ যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ, নরমেধ যজ্ঞ, সত্রামিনী যজ্ঞ, অনুষ্ঠুপী যজ্ঞ, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ ইত্যাদি হয়তো সব বন্ধ। এই জন্য বলছেন যে অন্যান্য যুগের গুলা বাদ দেও, অন্য যুগেরটা ধরতে হবে। আমরা কলিযুগের মানুষ, কলিযুগের ধর্ম যাজন করতে হবে। তাই কলিযুগের শ্রাদ্ধেতে কখনো আমিষ ব্যবহার করা যাবে না, পরিষ্কার ভাবে নিষেধ করা আছে। তাই সেই তিন যুগের আচার বিচার, সেই তিন যুগের এখনো সেই সব রাখো, এখনো সেই সব রাখো। আরে বদন বরিয়া গৌর হরি বলো, বদন বরিয়া গৌর হরি বলো, যুগের ধর্ম দেখো, যুগের ধর্ম, তুমি যুগের ধর্ম দেখো, যুগের ধর্ম দেখো। রসনা বদন বসেছে ভিতর, রসনা বদন বসে রবি, কেবল বলিতে হয়, কেবল আলিশ করিলে নরকে যাইবে, অলস আলস করিলে নরকে যাইবে, কারো বায় পচয় গো, কারো বায় পচয়, আরে কারো বায় পচয় গো, কারো বায় পচয়। আপনি নরকে গেলে আমার তো কোনো ক্ষতি নাই, আমার কোনো অপচয় আছে নাকি? তবুও আমি মানুষ, আমি চাই তোমার পাশে দাঁড়াতে, তুমিও মানুষ হও, তুমি মনুষ্যত্ব জ্ঞান অর্জন করো। মানুষের আকার হইলে কি হয়? করো যে ভূতের কাম। আকারটা তো দেখতে মানুষ, কিন্তু কাজকর্ম তো মানুষের মতো করতেছ না। তোমার মধ্যে তো মনুষ্যত্ব নেই, তোমার মধ্যে পশুত্ব। কারণ একটা পশু যেমন আরেকটা পশুকে মেরে খায়, জীবস্য জীবন, তুমি যদি আবার ওই রকম ভাবে আরেকটাকে মেরে খাও, তাহলে তুমি আর পশুর মধ্যে পার্থক্যটা কি রইল? ধর্মহীনা মনুষ্য পশুবি সমানা। ধর্ম 5টি লক্ষণের কথা বললেন। কি বলেন? অস্ত্রায়ম, চুরি করবে না প্রথম। দ্বিতীয় বলেন মিথ্যা কথা বলবে না। তৃতীয় বললেন দেহকে সর্বদা পবিত্র রাখবে, শুদ্ধ রাখবে বলেছেন। চতুর্থ বললেন সর্বদা সত্য কথা বলবে। পঞ্চমে বলেন অহিংসা, কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না। এখন হিংসা না করলে কি তাকে খাওয়া যাবে? তাকে খেতে গেলেই তো তাকে মারতে হবে, বলি দিতে হবে, কাটতে হবে, তবে তো হিংসাই তো হলো। এই জন্য বলা হচ্ছে। তো এই 5টা প্রথমে ধর্মের লক্ষণ বলে। তাহলে আমরা কি পেলাম? মানব কুলেতে আমাদের একবার জন্ম হলো। জন্মনাম জায়তে শূদ্র সংস্কারম দ্বিজরুচ্যতে। সংস্কার হলো আপনি দ্বিজ হয়ে গেলেন। বেদ পাঠেত ভবেতি বিপ্র। যখন আপনি বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, গীতা, ভাগবত আদি পাঠ করলেন তখন আপনি বিপ্র বয়। আর ব্রহ্ম জানাতি
ব্রাহ্মণ। যখন ব্রহ্মকে আপনি জানবেন তখন আপনি ব্রাহ্মণ। তাই একই ঘরের মধ্যে কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বাস করতেছি। কারণ এক ঘরের 5 জন থাকলে 5 রকম চলে না। কেউ ব্যবসা করতেছে, কেউ চাকরি করতেছে, কেউ ঠাকুরের পূজা করতেছে, কেউ হাল চাষ করতেছে। তাহলে তো 4 বর্ণের যে বর্ণাশ্রম ধর্ম তো এর মধ্যে পেয়ে গেলেন সবই তো। এই জন্য ভগবান গীতাতে বললেন চতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টম গুণ ও কর্ম বিভাগ। আমি যে 4 বর্ণ বলতেছি এটা কিন্তু গুণ এবং কর্ম অনুসারে। আপনারা দেখবেন এই যদুবংশের কথাই আমরা যখন বলবো তখন দেখবেন একজনেরই পুত্র, কেউ ব্রাহ্মণ হয়েছে, কেউ ক্ষত্রিয় হয়েছে, কেউ বৈশ্য হয়েছে, কেউ শূদ্র হয়েছে। কারণ কি? বাবা কিন্তু একজনই, পুত্র 4 জন 4 রকম হয়ে গেল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কারণ ব্যবহার, আচরণ, কাজকর্মের কারণে। এই জন্য বলছেন গুণ এবং কর্মের অনুসারী তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন। 3 বর্ণের উপনয়ন সংস্কারের কথা তো শাস্ত্রে দিয়ে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণের হলো মাতৃগর্ভ থেকে গণনা করে 12 বৎসরের মধ্যে, ক্ষত্রিয় হলো মাতৃগর্ভ থেকে গণনা করে 5 বৎসরের পরে 12 বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার। ক্ষত্রিয় হলো 8 বৎসর থেকে 16 বৎসরের মধ্যে, মাতৃগর্ভ থেকে গণনা করে 8 বৎসরের পর আর 16 বৎসরের মধ্যে। আর বৈশ্য হলো মাতৃগর্ভ থেকে গণনা করে 10 বৎসরের পর 24 বৎসরের মধ্যে। শূদ্রের কোন উপনয়ন সংস্কারের কথা শাস্ত্রে লিখেন নাই। তবে বললে শূদ্র যখন বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে প্রসাদ বুঝি হয়ে যাবে, তখন ইচ্ছা করলে তিনিও আবার পৈতা ধারণ করতে পারবেন এবং তিনি সংস্কার হতে পারবেন। ব্রাহ্মণের কার্য, পূজা পাঠাদি সবকিছু করতে পারবেন। যে কোনো শূদ্রকে যদি উপনয়ন সংস্কার দিতে হয় তাহলে আগে তাকে প্রসাদ বুঝি হতে হবে, সদাচারী হতে হবে, বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তারপরে যদি ইনার ইচ্ছা হয় যে আমি পৈতা ধারণ করবো, তখন তাকে এমনি তো পৈতার প্রয়োজন হয় না। কারণ নবগুণে ব্রাহ্মণ, শতগুণে বৈষ্ণব, তো পৈতাদি করবোটা কি আমি? আচ্ছা, পৈতার মধ্যে তো 9টাই তো গুণ। হ্যাঁ, নবগুণে ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব হলো শতগুণে, তো আরো 91টা গুণ বেশি তো আছে। বলে তার মধ্যে যদি আরো 9টা লাগাই দিই তখন 109 হয়ে যাবে, ক্ষতিটা কি? বৈষ্ণব তো শতগুণ আছে, আর ব্রাহ্মণের 9 গুণের পৈতা লাগাই দিলে 109 গুণ হয়ে যাবে, আমার গুণ আরো বেড়ে যাবে, ডবল হয়ে যাচ্ছে ভগবান থেকে। আপনারা জানেন একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে 64টা গুণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হলো 64 গুণ, নারায়ণের হলো 60টা গুণ, দেবতাদের হলো 55টা গুণ, আর উত্তম মহাভাগবত যারা তাদের 50টা গুণ আছে। বুঝেছে? তারপরে আস্তে আস্তে কমতে 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 ব্রাহ্মণ পর্যন্ত এসেছে বলল নবগুণ। যাই হোক, তাহলে কলু ভগবতী বার্তা ভবরূপ বিনাশিনী, এই ভবরূপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পেলে আমাদেরকে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে হবে, ভাগবত কথা পঠন পাঠন করতে হবে, ভাগবত শ্রবণ কীর্তন করতে হবে, ভাগবত ধর্ম যাজন করতে হবে। আপনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই তো। আমরা শাস্ত্রে দেখেছি জন্ম হোক যথাযথ, কর্ম হোক ভালো। আপনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করে সেই কুলকে বরণ করে নেন, সেই কুলে হরিভজন করুন। হে মন কি কর বরণ কুল, কি করে বরণ কুল, अरे जे कुले के न जन्म ना होक, जे कुले के न जन्म ना होक, केवल भक्ति
কপিকুলে ধন্য বীর হনুমান, কপিকুলে ধন্য শ্রীরাম ভকত মান, শ্রীরাম ভকত। অরে রাক্ষস কুলেতে বিভীষণ বৈশে, ঈশ্বর সভার মাঝ, ঈশ্বর সভার মাঝ। দৈত্যের ঔরসে প্রহ্লাদ জন্মিল, দৈত্যের ভুবনে রাখিল যশ, ভুবনে রাখিল যশ। ফটিক স্তম্ভেতে প্রকট নৃসিংহ, হইল যাহার বশ, হইল যাহার বশ। আরে চণ্ডাল হইয়া মিথিল করিল, চণ্ডাল মিত্রতা করিল, গুহক চণ্ডাল বরে, গুহক। ওরে বল না কি কুলে বিদুর জন্মিল, বল না খাইল যাহার ঘর, কৃষ্ণ খাইল যাহার ঘর। দেখো না কে মন সাধন করিল, দেখো না কে মন সাধনা করিল, দেখো না কে মন সাধন করিল, দেখো না কে মন সাধন করিল। ওই গোলকে গোপের নারী, গোলকে আরে গোলকে গোপের নারী, গোলকে। তাই জাতি কুলাচার তবে কি করিল, ওরে জাতি কুলাচার তবে কি করিল, সে হরি ভজিল হরি, সে হরি ভজিল তারি, যে হরি ভজিবে তারি, হরে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবার অধিকার, শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবার অধিকার। কুলের বিচার নাই, কুলের বিচার নাই। আরে পহে প্রেমানন্দ যে করে গৌরব, ওরে নিতান্ত মূর্খ ভাই, সে নিতান্ত মূরখ ভাই, ও সে নিতান্ত মূরখ ভাই, নিতান্ত মূরখ ভাই। তাই হরি ভজনে কোনো কুলের বিচার নাই। সবাই সদ্গুরু চরণাশ্রয় করে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সদ্গুরু চরণাশ্রয় করে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে হরি ভজন করুন, প্রসাদ গ্রহণ করুন। এটাই হলো এই ভক্তির উপায়। তাই অসার সংসারে একমাত্র ভগবানকে লাভ করতে গেলে বলছেন যে সুপ্রতি গাথা তুলভ, পিবন্তি সুখ গাথা তুল্লভ। এই সুখদেব গোস্বামী পাদের মুখনিসৃত বাণী এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণ করুন। বলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি।